तो हरे कृष्णा। सर्वप्रथम सभी भक्तों चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो सर्वप्रथम तो ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा आपण समस्त को आज रही प्रातकालीन भगवत चर्चा रे। तो परम सौभाग्य आम समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिपति परात्पर परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण मुख निसृत वाणी आम श्रवण करुचे। तो मुझे यहाँ कहे भगवान वाणी मान यहाँ भगवान चिट्ठी मान भगवान का धाम है। भगवान आमर निजर घर है भगवान का धाम। तो आम समस्त प्रकृतर घर है भगवान का धाम रे जो भगवान रोचन। तो किंतु जो आम भगवान आमको सृष्टि कले तो आमर कर्तव्य थिला भगवान को सेवा करवा। आज जमी पिता माता संतान को सृष्टि करते कहीं पिला बड़ हम माँ बाप सेवा कर। तो बस भगवान भी अनंत माने सृष्टि कले कहीं भगवान भाई भगवान। तो सी भी अनंत संतान को सृष्टि कले भाई तुम मोर सेवा कर। किंतु आमे किछि संतान जे कि ढीटी जे कि कौन कह बिगड़े हुए। तो आम कहले नाई आमे कहीं तुम सेवा करवा। आमे भक्ता बनिबा आमे स्वामी हेबा आमर भी भाई कई सेवा करूँ। तो फिर भगवान कहले फिर तुम्हें ये मो पाखे रही पार मो धाम रे समस्ते मोर सेवा करते। तुम्हें जदि निजक भक्ता बोली भावुच तुमर किए सेवा करा चाहूच ठीक अच्छे तुम गोटे दुनिया बन। तो फिर भगवान ये भौतिक जगत बनैले आ ब्रह्मा को माध्यम करके। हाँ भगवान हेले सृष्टिकार आ विशेष सृष्टिकार हेले ब्रह्मा। जमी भागवत मरे प्रथम श्लोक कहे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। हाँ ब्रह्मा को हृदय आदि कवि ब्रह्मा को हृदय भगवान कौन कले ज्ञान देले सृष्टि करने। मेन मेटेरियल जे माटी जल वायु अग्नि आकाश ये मेटेरियल ये भगवान देले। फिर ब्रह्मा को जो ज्ञान देले हृदय रे तो सृष्टि करने तो सब मॉडल बनैले केते प्रकार मॉडल। हाँ तो यही मेटेरियल को नहीं कि माटी जल वायु अग्नि आकाश को नहीं कि से 84 लाख प्रकार मॉडल बनैले। तो सही तरह मानव सृष्टि है श्रेष्ठ सृष्टि। मानव सृष्टि है सर्वश्रेष्ठ सृष्टि ब्रह्मांकर कहीं ना आमको स्पेशल देखो बाणी देते ना आम कथा कही पारे कौन सी पशु पक्षी कथा कही पारे गोटे गोटे जस्ट आवाज अच्छी किंतु से आम भाई कथा कही पारे। तो तापरे बुद्धि उच्चतर बुद्धि जो चेतना आमर विकसित चेतना देते एथिरे आमे विचार करि परिबा मु किए मु संसार केउठ आसी मु कहाँ की दुख पाउची भगवान जगत कहाँ की भलैचंती किए सी भलैचंती केट रहउचंती ताकू किमिति मु देखि पारिबे। ई सारे जो विचार आमे करि परिबा गोटे पशु विचार करि परिबनी। तो से भगवान जानिचंती एठी संतान केबे भौतिक जगत रे बाई दुखालय बा जेल रे कहीं सुखी पारिबनी। तेणु भगवान कौन कले वेद देले जो मनुष्य जीवन पाई जाऊ तुमको जो उच्चतर बुद्धि दिगला जो बाणी दिगला तुम्हें वेद को पढ़ी बुझ। हाँ जे तुम्हें किए हाँ वेद रे कौन दिया वेद माने कौन विद्या माने ज्ञान जान मो विषय जान तुम निज विषय जान भौतिक दुनिया विषय जान भगवत धाम विषय सब ज्ञान वेद रे देले। किंतु कली जुगर जो जीव आम मनुष्य तो जीवन मिली आमको शरीर मिली किंतु प्रायण अल्प आयुष कलु अस्मिन् जुगे जना मंद सुमंद मत मंद भाग्य उपद्रुता। हाँ एक तो आमर अल्प आयुष कलिजुगे दुई रे एक तो आम अलसुआ दुई रे आमर मंद बुद्धि। हाँ तो से भाग्य भी नहीं तो आम वेद को पढ़ी की जो सार वस्तु भगवान को प्राप्त करने मनुष्यटा जिन मिली यहाँ बुझीपारे। तेणु भगवान कौन कले अर्जुन को माध्यम करके पूरा वेदर सार निचोड़ के तो भगवत गीता देदेले। तो भगवत गीता भीतर से एति कहे तुम सर्वप्रथम अर्जुन जो संशय जो मोहित है तार जो संशय है तो भगवान किमिति दूर कले प्रथम आत्मज्ञान देकी है ना। तो आमे समस्ते आत्मा एटा ही विस्मृत शरीर को जेतु अनंत जन्म शरीर प्राप्त करी आसे तेणु निजक शरीर धारणा ही नहीं मु शरीर हाँ से एथर मिथ्या अहंकार रोचे ना दी प्रकार अहंकार मिथ्या अहंकार और सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार कौन मु शरीर को लेकिन जो परिचय दूची मु सुंदर तो ये मिथ्या अहंकार कहीं सुंदरता सबुदिन रही हाँ बा मु धनी तो मिथ्या अहंकार तो धनीटा सबुदिन आप रही कहीं शरीर खत्म तो तुम धनी पणे सब खत्म।
ହଁ କେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦ ପାଇଛି ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦିନ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବି ତ ସବୁଦିନ ରହିବନି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର। ଇଏ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରତା ଯୋଉ ଧନ ଯୋଉ ବି ରହିଛି ଆମ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଇଏ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର। ତ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଅହଙ୍କାର କଣ? ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା। ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ବୋଲି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ମୋହିତ କରିକି କଣ କଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରୁ ନେଇକି 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକର କେବଳ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଆପଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ସବୁ ଆସିଲେ। ତ ସେ ଆତ୍ମା କିସ? ଆତ୍ମା କିଏ? ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମମେଇବାଂଶ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମା, ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦରକାର ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର। ଆଉ ଯୋଉଠି ଚିନ୍ମୟ ଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କଲା ନା, ସ୍ୱାମୀ ବନିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ତେଣୁ ସେ ଶରୀର ତା ପାଖରୁ ନେଇ ନିଆଗଲା। ଯେମିତି କଣ ଜେଲକୁ ଯିଏ ଯାଏ, ସେ ଆମ ଭଳିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ କି? ପିନ୍ଧେନି। ଜେଲର ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୋଷାକ, ଭାଇ ଜାଣିବ ଗୋଟେ କେଦି। ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ପଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର ରହିକି ଆମେ ଏଠି କେତେ ଯୁଗରୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି, ଶରୀର ପାଇଲେଣି, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବି ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଦୁଇରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତାର ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ଅଛେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବୁଝିବା ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆଉ ଆମକୁ ଶରୀର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛେ। କଷ୍ଟ କାହାକୁ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଞ୍ଚି ଗୋଟେ ଫୁଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, କୋଉଠି ବି କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟା ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଉ, ଫିର ଆପଣ ଛୁଞ୍ଚି କଣ ଫୁଡେଇବେ? ଗୋଟେ ତଲୁଆର ହାଣିବି ଦେବି, କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ତ କଷ୍ଟ କାହାକୁ ହଉଛି? ସେଉଠୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର, କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯୋନି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଶରୀର ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କର ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟମଥନ କରିକି ସେଇଠି ପଡି ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆସିତେ ପଡିବ। ଫିର ଗୀତାର ଆଶ୍ରୟ ରହିକି ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନକୁ ବିତେଇ ପଡିବ, ଫିର ଯାଇକି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିବେ ନା, ଯୋ ପ୍ରାପ୍ୟମ ମାନୁଷ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରମ ଅପାବୃତମ୍। ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି, ସେ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ କଣ କେମିତିକା? ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଥିବା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ହେଲା, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ର ପରମ ଭବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ପରମ ପବିତ୍ର, ଆଉ ଆମେ ଅପବିତ୍ର ହେଇକି ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିପାରିବାନି। ଆଉ ଆମେ ଅପବିତ୍ର କେଇଟି ହେଇଯାଉ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଂସାହାର କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୁଆ ଖେଳୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଶା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ କରୁ, ତ ସେଠି ଆମେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଉ। ତ ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠିକି ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ତେଣୁକୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ? ଦିଟା କାମ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଜିଭରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛେ, ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା କରିକି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ନାମ, ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିକି ଦେଲେ। ସାର ବାସ୍ ନାମ କର, ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମରୁ ଯେତେ ପାପ କରି ଆସିଛ, ଆଉ ଏଇ ଜୀବନରେ ବି ଯେତେ ପାପ କରି ଆସିଛ, ସବୁ ପାପ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଧୋଇଯିବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କର, ଆଉ ଜିଭରେ ପ୍ରସାଦ ଛଡା କିଛି ଖାଅ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ପ୍ରସାଦ ପାଅ। ତ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲ, ନାମ କଲ, ତ କ'ଣ ହବ? ତ ଏଇ ଦିଟାରେ ତମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି ନା, ପାଟିରେ ତ ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି, କେବଳ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲ। ହଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ ଜିଭରେ, ତ କ'ଣ ହବ? ତମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିପାରିବ। ତ ତମେ ନିଜେ ଏଇ ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହବା, ତ ଆମେ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ପରପଟରେ କହିଲେ ନା, କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, 53 ଶ୍ଲୋକ ନା କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି? ଯେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଲା ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକ। ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ହେଲା ଆମେ ହେଲେ ଆତ୍ମା। ଏଇଟା ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଶରୀର, ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଉଥିରେ ଅଛେ? ଶରୀର ଅନୁଭୂତିରେ ଅଛେ, ହେଲା। ତ ସେଇ ପାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛେ ଶରୀରକୁ, ଭଲ ଭଲ ଖାଉଛେ, ଭଲ ଭଲ ପିନ୍ଧୁଛେ, ବା ସବୁ କିଛି ଶରୀର ପାଇଁ ହଉଛି। କାହିଁକିନା ଏଟା ଆମ ଶରୀର ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ତ ଶରୀର। ଆଉ ତ ଯୋଉଦିନ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କରିବା, ଫିର ସବୁ କାମ ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କରିବା ନା। ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବେ, ସେଇଟା ଆତ୍ମାକୁ କନେକ୍ଟ ହବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ହେଲେ ଅଂଶ। ଯେମିତି ପେଟକୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଖି କାନ ନାକ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷଣ ମିଳିଯିବ। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ଆତ୍ମାକୁ ଅଟୋମେଟିକ, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ,
ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଅଟୋମେଟିକ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ତ ଏଇଟା ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ହେଲା। କାନରେ କିଛି ଶୁଣୁଛେ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ଜିଭରେ କିଛି କହୁଛେ ତ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତ କିଛି ଖାଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ସାରା କାମ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକି ହବ ତ ସେଇଟା ଆତ୍ମାକୁ କନେକ୍ଟ ହବ, କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ତ ସେ ବି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କରିବ, ସେଟା ସିଧା ଅବସ୍ଥା ମାନେ ତାର ସିଧା ଅବସ୍ଥା ମାନେ ସମାଧି ମାନେ ସେ ଜାଣିଗଲେ ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ନା। ଏବେ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ବାପରେ ବାପ କେତେ ଜନ୍ମରୁ ଶରୀର ବଦଳୁଛି। କୁକୁର ବିଲେଇ ସିଂହ ବାଘ କେତେ କଣ ବନିଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଯାଇଛି ଶରୀରରେ ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆହା ହା ମତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଯାଇଛି, ତେଠୁ ମୋର ବାହାରିବାର ଉପାୟ ଅଛି। ତ ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ, ସିଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଶୁଣିବ, ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବ ଫିର ନାମ କରିବ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଅପବିତ୍ରତା ଯୋଉ ପାପ ତାର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଫିର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମାଧିରେ ରହିବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବ। ସବୁ କିଛି ମାନେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ ଯେ ତୁ ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣୀ ମୟି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତସା, ମୟି ସନ୍ନ୍ୟାସ ମୋ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାରେ ରହିକି ସବୁ କର୍ମ ମୋ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କର। ତ ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖୁଛ ତ ମତେ ହିଁ ଦେଖ। ଦେଖ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଜଗତକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ନା। ତ କାହିଁକିନା ଇଏ ତ ମଣିଷ ବନେଇନି। ଆପଣ ଆକାଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛଲତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଦେଖୁଛ ତ ମତେ ଦେଖ, ଯଦି କିଛି ଶୁଣୁଛ ତ ମୋ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ଯେତୁ ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ତ କର୍ମ କରୁଛ ନା, ତ ଯଦି କିଛି କହୁଛ ତ ମୋ ବିଷୟରେ କୁହ। ଯଦି କିଛି ଖାଉଛ ତ ମତେ ଅର୍ପଣ କରିକି ଖାଅ, ଯଦି କିଛି କରୁଛ ହାତରେ ତ ମୋର ସେବା କର। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କରିବା ଆମେ ଏଇଟା ସମାଧି ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରିବା, ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ତ ଅଟୋମେଟିକ ଫେରେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ବା ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ସିଧା ଗୋଲକ ଧାମ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଠୁ ସିନା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜଗତଟା ହିଁ ଜେଲ ବା ଦୁଃଖାଳୟ, ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି ସେମିତିକା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ସୁଖ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସାରା ସଂସାରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ। ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ତା ପିଠିରେ ବେଳେବେଳେ ଭାବି ପୁରା 10 କିଲୋ ଓଜନ, ଯାହା ପାଠ ପଢିବୁ। ଛୁଆ ପାଠ ପଢିତେ ଚାହୁଁନଥିବ, ଯାହା ପାଠ ପଢିବୁ। କାହିଁକିରେ ବାବା, ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ଡକ୍ଟର ହଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, ବାସ୍ ପଇସା କମେଇ ସୁଖ ରହେ। କେହି ସୁଖ ରହିଛି? କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲା ସେ ବୁଢା ହବନି, ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲା ସେ ମରିବନି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଥିଲା ଏଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସାଦା ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର। ଜୀବନକୁ ଖୁବ ସାଦା ବନାଅ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ମାନେ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ କେମିତି ଯିବ ସେଇ ବିଚାରରେ ମଗ୍ନ ରହ, ବାସ୍ ଏଠୁ ବାହାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଡ଼ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବଡ ବଡ ଅଫସର ହବା ବା ବଡ ବଡ ପଦ ପାଇବା, ସୁଖୀ ହବା। କେତେ ଦିନ ସୁଖ ହବ? ବୁଢା ଆସିଗଲା, ପଇସା କୁଢା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ତମର କାମରେ ଆସୁନଥିବ। ବୁଢାପା ପଇସା ଦେଇକି କଣ ଯାଇପାରିବ? ମୃତ୍ୟୁ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଇପାରିବ? ତ ଇଏ ତ ଆସୁଛି। ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଆଗକୁ କହିବେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷାନୁ ଦର୍ଶନମ। ଏ ସଂସାରେ 4ଟା ଦୁଃଖକୁ ଦେଖ। ଫିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ବୈରାଗ୍ୟ ମନ ଅହଙ୍କାର ଏବଚ। ମନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଅହଙ୍କାରରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣ ସଂସାରରୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାବୁଛେ ବାସ୍ ଏଇଠି ତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ବାସ୍ ଲାଗି ପଡିଛେ ଖୋଳିବାରେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଏଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଅଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ। ଏଇ ସଂସାର ଜେଲ ଭିତରେ ରହିକି ବି ଆମେ ଭକ୍ତି କଲେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଭଗବତ ଧାମକୁ ଗଲେ ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଯଦି ଆମେ ସାରା କର୍ମ କରିବା ତ ବି ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହେଲେ ଆନନ୍ଦର ସାଗର, କହନ୍ତି ନା ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ସୁଖ ରାଶି। ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦରେ ହେଲେ ସୁଖର ସାଗର। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ହେଲା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର, ନା ଦେଖେ ଯୋଗ ଯୋଗ କର୍ମ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଯୋଗ ମାନେ ଯୋଡ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଏରୋପ୍ଲେନ। ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଲାଗିଛି ନା କେତେ ବଡ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଲାଗିଛି। ତ ସେଇ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଟା ଯଦି ଏରୋପ୍ଲେନରୁ ଖସିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ତଳେ ଯେ ପଡିଲା ତାକୁ ଲୋକ ମାଡି ଚକଟିକି ଚାଲିଯିବେ, ତାର ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଯଦି ଜାହାଜରେ ଲାଗିକି ରହିଲା
ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଦେଶ ମହାଦେଶ ବୁଲିବ, ହେ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ସେଇ ନୋଟ ବୋର୍ଡ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭଗବାନଠୁ ବିୟୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମର ଏବେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଫିର କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯିବା, ଫିର ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଯିବ, ଫିର ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ କିଛି ବି କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ କେବେ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ନା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୁଢ଼ାପା, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଫିରି ଜନ୍ମ ଫିରି ମୃତ୍ୟୁ। ତ ଇଏ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଯିବା, ହଁ, ସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା, ମନକୁ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରୁ ଖିଚିକି, ମନ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ନା ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଘୁରିକି ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବାରେ। ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ନା, ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନ ଅନ୍ୟଗାମିନା, ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କର ମନଟାକୁ ଅନ୍ୟଗାମୀ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇତେ ଦିଅନି। ମନ ଯାଉଛି ତ ସିରିଏଲଟା ଦେଖିମି, ଭଲ ସିରିଏଲଟା ବାହାରି ଯାଉଛି ଟିଭିରେ, ତ କ'ଣ ହବ, ମନକୁ ଟାଣିଆ ନାହିଁ, ମତେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା, ମୋର ବେକାର, ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆରେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମତେ ମିଳିଛି, କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ମତେ ବେକାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ନାହିଁ। ମନ ଖିଚିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସିରିଏଲଟା ଭଲ ଥିଲା ଦେଖିବା, ନାଇଁ, ଆମକୁ ସେଠୁ ହଟେଇବାର ଅଛି ମନ। ସେ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସତତଂ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ଜାତୁଚିତ୍। ସତତଂ, ସତତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ବି ହେଇଯିବ। ତ ଭଗବାନ ମନ ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ ଯଦି ସଂସାରରେ ଭଟକିଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ, ସେ କେବେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରତେ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କେବେଠୁ କରିବା, କୌମାରେ ଆଚରେତେ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କୁମାର ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଆଚରଣ କରିବ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନୀୟ। କି ଆଚରଣ କରିବ? ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନୀୟ, ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଆଉ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯେଟା କରାଯାଏ, ଆଖିରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତ ଏଇଟା ଭାଗବତ ଧର୍ମ। କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୁଛେ, ଏଇଟା ହିଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ତ କେବେଠୁ କର? କୁମାର ଅବସ୍ଥାଟାରୁ କର। ତ କଲେ ତମର ମନ କ'ଣ ସଂସାରରୁ ଖିଚିକି ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ, ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ 100 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ତ ବୁଢ଼ାପା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯଦି 5 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା, ହଁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର 50 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ବେଳକୁ, ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାର ମନକୁ ହଟେଇ ଆଣିଥିବା, ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବା, ଆଉ ସଂସାରରେ ମନ ଲାଗିବନି, ଉଦାସୀନ ହେଇଯିବ। କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି ସଂସାରରେ, କ'ଣ ଭଲ ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ନାହିଁ, କୋଉଥିରେ ମନ ଲାଗିବନି। ବାସ୍ ମତେ କୃଷ୍ଣ ଦରକାର, ମତେ ଭଗବାନ ଦରକାର, ଆଉ କି ସଂସାରରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠି ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ବେଦ ପଢିକି, ବେଦର ପୁଷ୍ପିତା ବାଣୀ, ପୁଷ୍ପିତା ମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଏଇ ଯଜ୍ଞ କର, ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅପ୍ସରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଗ କରିବ। ତ ଫିର ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅଯଜ୍ଞ କରିବା, ବାଜପେୟୀ ଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ରହିଛି ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଏଇଥିରେ କହିବେ ଯେ ତେଂ ତେଂ ଭୁକ୍ତ୍ୱା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକଂ ବିଶାଲମ୍ କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟେ ମର୍ତ୍ତେ ଲୋକେ ବିଶନ୍ତି। ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିକି ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ, ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭୋଗ ବି କରିବ, ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଫଳର ଜୁସ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଅମୃତ ବି ପାନ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କି ମଦିରେ କି ବାରୁଣୀ, ବାରୁଣୀ ସେ ବି ପାନ କରିବ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟେ ମର୍ତ୍ତେ ଲୋକେ ବିଶନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ, ଫିର ମର୍ତ୍ତେ ଲୋକରେ, ଏଇ ସଂସାର, ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଫିର ଖସିକି ଆସିବ। ତ ଇଏ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ନୁହଁ। ତ ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ନୁହଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ତମେ ପୁଣି ଫେରିବ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ କର। ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ତମେ ଫେରିବନି, ସେଇଟା କର। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ? ମୋର ଭକ୍ତି କର। ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ଫେରେନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନ ଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୁଣ୍ୟ କରିକି ଚାଲିଗଲ, କିନ୍ତୁ ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ ଅର୍ଜୁନ, ପୁଣି ତମେ ଫେରିବ। ତ ସେ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଅନି, ତମେ ମୋ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଅ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସେ ଆଉ ଫେରେନି। ବାସ୍ ଭଗବାନ ଏଇଟା ହିଁ କହିବେ। ମୁଁ ସେଇପାଇଁ କୁହେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଚିଠି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଘର ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2 ତାଲା 3 ତାଲା ବନେଇ ଦେଇକି କିଏ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଏଇଟା ତ ମୋର ଘର। କେତେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ରହିছে, କନା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଆସିବ ଗୋଟେ ଲାତରେ ବାହାର କରିଦେଇକି ପକେଇଦବ। ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁନେ, ଆମେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁନେ, ଆମେ କେବେ ବୁଢ଼ାପାକୁ ଦେଖୁନେ। ତମେ ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷ ଦୋଷାନୁ ଦର୍ଶନ, ଭାଇ ଦେଖଲୋ ବାବା। ସେନି ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉ, 4ଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଦବ। ଜନ୍ମ କି କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ କି କଷ୍ଟ, ବୁଢ଼ାପା କି କଷ୍ଟ, ବିମାରୀ କି କଷ୍ଟ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଅ ଦେଖିଦିଅ। ଫିର ସଂସାରରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣ, ନାଇଁ ମତେ ଏଠି ରହିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ କରିବି, ତମର ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି। ତ ମନ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗୁନି, ମନ ଏ ସଂସାରରେ ଲାଗୁଛି,
ତମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବତୀ ଗୀତା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗୃତ ହବ, ନାହିଁ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ ଆଉ ମୋତେ କହିବାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଫେରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନକୁ ସଂସାର ହଟେଇକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗେଇବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ବେଳକୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଥିବ, ଫିରେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିପାରିବା, ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ସେଇଠି କରିକି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ତ ଏଇଟା ଭଗବତୀ ଗୀତା କହୁଛି, ଆମର ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା, ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖିବା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।